ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اور آپ کو بتائیں فیصل آباد اور گرد و نواح میں سیاہ والی تیز سرد ہوا سے موسم خوشگوار۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں عثمان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ رات سے ہی فیصل آباد اور گرد و نواح میں ایک سیاہ گھنگور بادلوں کا راج ہے، جس کے باعث آج دن بھر بھی مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ فیصل آباد میں آنے والے بادلوں اور سورج کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دلکش مناظر شہری دیکھتے رہے اور شہریوں کی جانب جو ہے وہ امید باندھی گئی کہ آج آنے والے بادل جو ہے وہ خوب گرج چمک کے ساتھ برسیں گے۔ تاحال تو بارش نہیں برسی، البتہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ سردی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے جو ہے وہ موسم یوں ہی سرد اور سہانا ہے، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اور رمضان شریف ہے، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا موسم ہو تو یقیناً روزہ رکھنے بھی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور گرما گرم پکوان جو ہیں وہ گھروں میں بنائے جاتے ہیں۔ بعد ازاں افطاری شہری جو ہیں وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ موجود ہیں، ان کی جانب سے مختلف ریسٹورنٹس کا رخ کیا جا رہا ہے، مختلف ٹھیلوں کا رخ کیا جا رہا ہے اور چٹپٹے کھانے جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آنے والے بادل جو ہیں وہ ضرور برسیں گے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 83% رہا۔ عثمان حیدر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں بات کریں فیصل آباد میں سرگودا روڈ لاری اڈا پھر بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن واسطہ نکاسی کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ فیصل آباد میں بارش کیا برسی، واسطہ کی نااہلی کا پول کھل گیا۔ سرگودا روڈ لاری اڈا پھر بارش کے پانی میں ڈوب گیا، جبکہ واسطہ پانی کی نکاسی کرنے میں مکمل ناکام ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لاری اڈے کی حالات بدتر ہو جاتی ہے، رکشہ بسیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے جلد از جلد سرگودا روڈ لاری اڈے کی سڑک اور نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ افسر جڑے نے کوئی ایڈی دلچسپی نہیں لینڈ ہے تے بہت ذلیل ہون ڈے، ٹریفک والے جڑے نے وہ ساڈے نال بھی زیادہ تنگ نے، انہاں دیاں وردیاں بھیجیاں بیچاریاں دیاں، جدو ٹریفک نگاونی ہوندی ہے بڑی تنگی ہوندی ہے۔ آئے روز یہاں حادثے ہوتے ہیں، بارش نہ بھی ہو یہ روڈ ویسے بہت ٹوٹ چکا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور کافی بار یہاں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، عورتیں گری ہیں، بچے گری ہیں اور جانی نقصان کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روز ہم ذلیل ہوتے ہیں، روز یہاں سے گزرتے ہیں، اپنی جاب پہ جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ روڈ کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے، ذیلی انتظامیہ جو ہے بے بس دکھائی ہمیں۔ دوسری طرف واسطہ حکام کی نااہلی کے باعث رات اور صبح کے وقت ہونے والی بارش سے ملت کالونی ڈی ٹائپ فیصل آباد میں پانی جمع ہو گیا۔ بارشی پانی جمع ہونے کے باعث گورنمنٹ ایم سی ایلیمنٹری اسکول ملت کالونی ڈی ٹائپ کے طلبہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول ٹیچرز اور بچوں کا کہنا تھا کہ واسطہ کو شکایات درج کرائی لیکن نکاسی اب یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ بچے پانی میں سے گزر کر اسکول آنے پر مجبور ہیں۔ واسطہ حکام پانی کی نکاسی یقینی بنائے تاکہ بچے بیمار نہ پڑیں۔ مشکلات کا سامنا کرنا پین ڈیا، گڈی اینی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پتھر انہاں ٹائراں 'چ وڑ جاتا، کوئی حالات نہیں، ہر بندہ اتنے ڈگ کے جا رہا، ڈگن تو بغیر کوئی لنਘ ہی نہیں رہا۔ مہربانی انہاں دا کوئی حل کراؤ۔ برسات سے پہلے یوں پانی کا سکولوں، سڑکوں، چوک چوراہوں میں بارش کے پانی کا جمع ہونا واسطہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جہانگیر اشرف کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کا یو سی ڈی آفس عملے کی زندگیاں داؤ پر لگانے لگا ہے۔ ابر رحمت برس کر تھم گئی لیکن یو سی ڈی آفس کی چھتیں ٹپکنے کا سلسلہ جاری۔ خستہ حال چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لینٹر کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ محکمہ انہار کے آفس کے ساتھ واقع محکمہ سوشل ویلفیئر کا یو سی ڈی آفس خستہ حالی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ برکھا برس کر تھم گئی لیکن یو سی ڈی آفس کی چھتیں ٹپکنا بند نہ ہوئیں۔ ٹپکتی چھتیں، فرش پر جمع پانی، خستہ حال دیواریں، عملے کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ خالی دفتر عملے کے خوف کی ترجمانی کرتا دکھائی دینے لگا۔ سیٹوں، ٹیبلز پر جمع پانی اور راہداری کی خستہ حال چھت متعلقہ حکام کا منہ چڑھانے لگی۔ عابد علی سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ میری تعیناتی کو 1.5 ماہ ہوا ہے، بلڈنگ کی صورتحال بارے ڈپٹی ڈائریکٹر کو آگاہ کر دیا ہے، جلد حالت بہتر ہو جائے گی۔ یو سی ڈی کی خستہ حال عمارت کی اگر جلد مرمت نہیں کی گئی تو کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گزشتہ شب ہونے والی بارش کے باعث لاری اڈا اور اس کے اطراف میں پانی جمع ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ احمد ندیم کی یہ رپورٹ سامنے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارش برسی تو میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آ گئی۔ لاری اڈا اور اس کے اطراف میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، بس سٹینڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مسافر کا کہنا تھا کہ بارش ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن میونسپل کمیٹی کی جانب سے نکاسی کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کیا گیا۔ بس سٹینڈ پر کیچڑ جمع ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
جی ٹوبا میں 2-3 گھنٹے ہو گئے بارش ہوئی ہے، ابھی تک کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی، نہ کمیٹی نظر آ رہی ہے کہیں صفائی کرتی ہوئی۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پانی کھڑا ہوا ہے، کیچڑ ہوا ہے اڈے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ پانی کی نکاسی کا بندوبست کرے تاکہ مسافروں کو بس اسٹینڈ پر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ دوسری جانب ٹوبا ٹیک سنگھ میں موسلا دھار بارش جاری ہے۔ بارش کے نتیجے میں چک 292 رسالہ میں کمرے کی چھت گر گئی، میاں بیوی اور بیٹا زخمی، ایک بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ چک 292 رسالہ میں چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا، میاں بیوی اور ایک بیٹا بھی ملبے تلے دب کر زخمی ہوئے۔ ملبے تلے افراد کو نکال کر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں محمد امجد، اہلیہ کلثوم اختر، بیٹا ریحان شامل ہیں، جبکہ دوسرا بیٹا 16 سالہ سجاد جاں بحق ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں چنیوٹ میں مزید بارشوں نے کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، گندم کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار کم ہونے کا اندیشہ۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی یہ رپورٹ۔ بارشوں کے پہلے سپیل سے گندم کی فصل گر کر متاثر ہو گئی۔ کسان کہتے ہیں مہنگی بجلی، کھاد، بیج استعمال کر کے فصل تیار کی تو اب بارشوں سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فصل بیکار ہو گئی ہے، یہ 10 دن کی بارش آنے لگی ہے، بارش کے پانی کھڑا ہو گیا، پانی کھڑا ہونے کے باوجود فصل ساری بہت گر گئی سی۔ ہن اس کا حل کوئی کرو گا، اسی غریب لوگ سی خرچہ کر کر، کھاد مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، اسی غریب بندے بہت ماڑے ہیں، کی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ بارشوں سے بیشتر مقامات پر گندم کی فصل گری۔ ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد ڈویژن چودھری عبدالحمید کی طرف سے جاری ایڈوائزری میں کسانوں کو موجودہ بارشوں کے صورتحال میں گندم کے کھیت سے پانی کی نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر فیصل آباد چودھری عبدالحمید نے کہا گری ہوئی فصل کی کٹائی درانتی سے کریں۔ ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد نے مزید کہا گندم کی گری ہوئی فصل میں کمبائن ہارویسٹر کے استعمال سے گریز کریں، جبکہ کٹی ہوئی گندم کے سٹوں کا رخ اوپر کی طرف رکھیں۔ کھلواڑے نسبتاً اونچے کھیتوں میں لگائیں، بارش کی صورت میں کٹائی کا عمل روک دیں۔ زرعی ماہرین نے کہا حالیہ بارشوں کی صورتحال میں گندم کے کھیت سے پانی کی نکاسی یقینی بنائیں، کھیت کے اطراف میں 5 فٹ گہرا گڑھا کھود دیں تاکہ فالتو پانی جمع کیا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک کے امتحانات جاری، دوسرے انگلش لازمی مضمون کے پیپر کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژن بھر میں 1,58,705 امیدواروں نے شرکت کی۔ پیپر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی پیپر سوشل میڈیا پر آنے سے تعلیمی بورڈ کی شفافیت پر سوال اٹھنے لگے۔ سی او ایجوکیشن افتخار خان، ڈپٹی سیکرٹری بورڈ سردر بابر ڈوگر نے دیگر سپروائزرز کے ساتھ دورے کیے، ایک نقل کیس بھی پکڑا گیا۔ دیکھتے ہیں جہانگیر اشرف کی یہ رپورٹ۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک امتحانات کے سلسلہ میں دوسرا پیپر انگلش لازمی مضمون کا لیا گیا۔ ڈویژن بھر کے 553 امتحانی مراکز میں 1,58,705 امیدواروں نے پیپر دیا۔ امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے داخلے اور موبائل لے جانے پر پابندی عائد ہونے کے باوجود تعلیمی بورڈ سیکریسی برقرار رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ انگلش کا پیپر وقت ختم ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا۔ پیپر 11 بجے ختم ہونا تھا، لیکن پیپر کی تصاویر 9 بجے سے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہونے لگی۔ سوشل میڈیا پر پیپر شیئرنگ سے بچوں کو پیپر حل کرانے میں مدد فراہم کیے جانے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ادھر سی ای او ایجوکیشن افتخار خان نے 4 امتحانی سینٹر کے سرپرائز وزٹ کیے اور مارننگ کا پیپر سوشل میڈیا پر آؤٹ ہونے کے معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکریسی برقرار رکھنا تعلیمی بورڈ کا کام ہے، ہم صرف عملہ فراہم کرتے ہیں، معاملے کی انکوائری ہوگی، کوئی ٹیچر ذمہ دار نکلا تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ یقیناً اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو اکارڈنگلی ہم لا کے مطابق اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، پھر انکوائری کر کے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو سروسز سے ٹرمینیشن تک کا سفر جو ہے وہ سر انجام پاتا ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں ابھی تک مجھے تو ایسا کوئی اپنا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا۔ میٹرک امتحان دینے والے طلبہ نے پیپر کو آسان قرار دیتے ہوئے اچھے نتائج دینے کی امید ظاہر کی۔ پیپر بہت آسان تھا، جو یاد کیا تھا وہی آیا ہے اور بہت آسان پیپر تھا، ماشاءاللہ اچھا ہو گیا۔ سختی تو نہیں تھی، پیپر بہرحال آسان ہی تھا، جو کچھ یاد کیا تھا وہی آیا تھا، اتنی سختی بھی نہیں ہے، بہت نارمل دیا۔ جی آج ہمارا نا انگلش کا پہلا پیپر تھا اور بہت ایزی تھا اور 75 نمبر کا تھا اور 60 تک آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈپٹی سیکرٹری بورڈ سردار بابر ڈوگر نے بھی مختلف سینٹر کا سرپرائز وزٹ کیا اور گورنمنٹ ہائی اسکول 239 خانوانہ سے حسن شہزاد رول نمبر 6,20,118 سے بوٹی برآمد کر کے یو ایم سی کیس بناتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں میٹرک کے امتحانات جاری۔ ٹوبا، جھنگ اور لالیاں میں بھی انگریزی کا پرچہ لیا گیا ہے۔
पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात जारी हैं। टोबा टेक सिंह में इम्तिहानात के लिए 88 इम्तिहानी मराकज कायम। दूसरी जानिब बारिश भी जारी रही। बिजली बंद होने से तलबा को पर्चा हल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इम्तिहानी मराकज में अंधेरा होने से स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर फेस्को का कहना था कि बारिश के बायस फेडर ट्रिप कर गए, जिस वजह से इम्तिहानी मराकज में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। उधर महकमा तालीम ने इम्तिहानात की शिफाफियत को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। इम्तिहानी मराकज में महकमा तालीम के जिलाई अफसरान समेत फैसलाबाद बोर्ड और महकमा हायर एजुकेशन के अफसरान की ड्यूटियां भी लगा दी गईं। सीईओ एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज ने इम्तिहानी मराकज में तलबा को सहूलियात की मुकम्मल फराहमी की हिदायत की ताकि इनको दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। जबकि दोहम क्लास पहले ग्रुप का इंग्लिश का पेपर मुकर्ररा टाइम पर ले लिया गया। पेपर के इख्तिताम पर तलबा के मिले जुले तासुरात थे। तलबा ने इम्तिहानी मराकज में कम रोशनी के इंतजामात की शिकायत करते हुए दीगर इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। तलबा का कहना था कि तैयारी भी अच्छी थी और पेपर भी तवक्कुआत के मुताबिक था। तलबा का मजीद कहना था कि कुछ सवालात में कंफ्यूजन भी थी, लेकिन मजमूई तौर पर पेपर अच्छा हुआ है। मैट्रिक इम्तिहानात के मराकज में दफा 144 नाफिज है और महकमा तालीम ने किसी भी गैर मुतालिका शख्स का दाखिला बंद रखा है। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक 224 के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स कम पड़ गए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक 224 के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स कम पड़ गए। तामीराती कामों के लिए इजाफी 43 करोड़ रुपए मांग लिए गए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक 224 के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए के फंड्स कम पड़ गए। तामीराती कामों के लिए इजाफी 43 करोड़ रुपए मांग लिए गए। मटेरियल महंगा होने की वजह से फंड्स कम हो गए। महकमा बिल्डिंग ने सेक्रेटरी हेल्थ को 1 अरब 74 करोड़ का तरमीम शुदा तखमीना इरसाल कर दिया। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 में HV की स्कीम भी अधूरी है। फंड से मस्जिद ग्रेड 1 तक के मुलाजमीन के रहायशगाह की तामीर नो की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। MS की रहायशगाह, इलेक्ट्रिक रूम, 3 and 2 बेड और नर्सिंग हॉस्टल की तामीर भी होगी। उधर जंग में शहरियों को स्कूलों का रुख ना करने की हिदायत। इस्लामिया और गर्ल्स स्कूल सदर के आटा मराकज माई हीर स्टेडियम मुंतकिल कर दिया गया है। अब शहरी सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड पर ही मुफ्त आटा ले सकेंगे। निगरां पंजाब हुकूमत के रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटा की तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने माई हीर स्टेडियम का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। दूसरी जानिब इम्तहानी मराकज के पेश नजर इस्लामिया स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल झंग सदर के आटा मराकज माई हीर स्टेडियम मुंतकिल कर दिए गए। शफाफियत की गरज से हुकूमत की नई पॉलिसी भी सामने आ गई। शहरी सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड पर ही आटा ले सकेंगे। खानदान के दीगर अफराद के शनाख्ती कार्ड पर अब कोई और फर्द आटा वसूल नहीं कर सकेगा। एक खानदान में सिर्फ एक फर्द ही आटा लेने का अहल होगा। आटा हासिल करने वाले अफराद ने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। हमें कोई तंगी नहीं हुई आटा लेने की। हम बहुत खुश है कि आपने हमारी मदद की है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आटा लेने में। हमें बहुत आसानी से आटा मिल चुका है। हम लेकर घर जा रहे हैं। जाली टोकन बनाकर आटा खुर्द-बुर्द करने वाला महकमा लाइव स्टॉक का वेटरनरी असिस्टेंट भी पकड़ा गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और महंगाई के बार पर बार किचन और बाथरूम एक्सेसरीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। महंगाई के सुनामी ने हर शय को लपेट में ले लिया। किचन और बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली एसेसरीज की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। फ्यूकिट मिक्सचर और शावर समेत दीगर अशिया 100% तक महंगी। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। फेकवोट की कीमत 250 रुपए से बढ़कर 490 रुपए, मिक्सचर की कीमत 4000 से बढ़कर 8500 रुपए तक हो गई। शावर सेट 9000 रुपए से 18000 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से कारोबारी तबका भी शदीद परेशान दिखाई देता है। ताजरों का मजीद कहना है कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमारा ये सारा जो काम है ये सारा इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के साथ ही तैयार होता है। जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो मजबूर हैं इस वक्त, क्योंकि उनका जो LCs नहीं खुल रही, उनके जो अभी वो शिपिंग कंटेनर्स जो फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट उनको डॉलर नहीं इशू कर रही, तो इस वजह से ये हमारा जो जिसके पास जो पड़ा हुआ है उसको वो अपनी मर्जी के रेट लगा लेते हैं। फिर ताजरों ने हुकूमत से इंपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया है ताकि कारोबार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू ना पा सका। हालिया क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिल्स ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी की जाली फरोख्त डाल दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू ना पा सका। हालिया क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिलों ने सैकड़ों किसानों के नाम पर
खिलाफ कानून चीनी की जाली फरोख्त डाल दी। हालिया क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिलों ने रिकॉर्ड में जाली सेल्स जाहिर की। रिकॉर्ड में जाहिर की जाने वाली सैकड़ों सेल्स किसानों के नाम निकली। शुगर फैक्ट्रियां जिम्मेदारों को गन्ना खरीदारी के एवज अदायगियों की बजाय खिलाफ कानून चीनी देती रही। एक तरफ किसानों के नाम पर चीनी की फरोख्त से करोड़ों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी की गई, तो दूसरी तरफ FBI ने किसानों को नोटिस भेज दिए। टैक्स माहिरीन के मुताबिक जाली सेल्स के गैर कानूनी इकदाम हर साल सामने आते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से चोरी में कमी आई, मगर मुकम्मल तदारुक नहीं हो सका। उधर तामियावाला में चिनार शुगर मिल ने काश्तकारों को रकम की अदायगियां न करने का वतीरा बना लिया। काश्तकार जफर इकबाल ने GM आतिफ सईद और चीफ अकाउंटेंट नासिर महमूद के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। FIR में मैनेजमेंट डायरेक्टर चिनार शुगर मिल जावेद कियानी भी नामजद है। मुद्दे के मुताबिक मुल्जिमान ने CPRs की रकम मुबल्लिग 24,39,873 रुपए अदा नहीं की और गन्ने की रकम की अदायगी से इनकार किया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सदर में जेर दफा 406 के तहत मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। उधर महकमा कस्टम्स का बरामदात की आड़ में टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। फैक्ट्रियों में पैदावार और एक्सपोर्ट के मुताबिक खाम माल, मशीनरी और एसेसरीज बैरून मुल्क से बगैर ड्यूटी दरामद करने की हिदायत। महकमे कस्टम्स का बरामदात की आड़ में टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। फैक्ट्रियों में पैदावार और एक्सपोर्ट के मुताबिक खाम माल, मशीनरी और एसेसरीज बैरून मुल्क से बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाजत दे दी। नई स्कीम के मुताबिक फैक्ट्रियों में पैदावार और एक्सपोर्ट के मुताबिक सामान बैरून मुल्क से दरामद करने की इजाजत होगी। एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। मजमूई पैदावार का 50% एक्सपोर्ट करने वाले सनतकारों को रिलीफ हासिल करने के लिए बैंक गारंटी देना लाजमी होगा। कारखानों में तैयार होने वाली टोटल मसनूआत बरामद करने वालों के लिए कवानीन में नरमी होगी। एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल न हो सके। $1 अरब IMF से लेने के लिए हुकूमत ने $2 अरब माहाना कमाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री दांव पर लगा दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक हुकूमती नाकिस पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा सालाना तजदीद रिकॉर्ड सतह पर गई, जो कि सबूत है लोग मसाइल से घिरे हुए हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया है। फैसलाबाद चैम्बर वाज द ओनली चैम्बर जिसने स्टेट बैंक के नोटिफिकेशंस को अमेंड करवा के एक्सपोर्टर्स की जब चीज़ें फंसी हुई थी, हर शोर मचा हुआ था, $10,000 की वजह से $2 लाख की कंसाइनमेंट नहीं जा रही थी, वो सारी चीज़ें रिलीज कराई स्टेट बैंक में बैठकर। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। उसके बाद हमारे बिजनेस की वॉइस कभी ईवानों में नहीं गई। सदर चैम्बर कहते हैं कि 1 अरब के लिए हुकूमत IMF की शराइत मान रही, जबकि हम कहीं ज्यादा कमा कर दे रहे हैं। हुकूमत एक बार ही सही स्टेक होल्डर से बैठकर मुज़ाकरात तो करे तो मामला ठीक हो सकते हैं। सालाना तजदीद करवाते हुए मेंबरान परेशान थे। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह चैम्बर तर्जमानी करे। अगर हम 1.1-1.2 बिलियन के लिए IMF से ने हमारे चारों तरफ हमें चारों छाने चत किया हुआ है, तो क्या हमारी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो IMF से बड़ी हैं? खुदारा उनको उस निगाह से देखें जो अदब और जो मकाम आपके सहन में IMF का है, वो अगर हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को दे दें, एक्सपोर्टर्स को दे दें, तो IMF की जरूरत खत्म हो। सदर चैम्बर ने कहा कि पहले भी इनके मसाइल के लिए तर्जुमानी की, अब भी इनके हल के लिए जद्दोजहद करेंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। माह मुकद्दस में मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी तो सफ़ों की मांग भी बढ़ गई। फैसलाबाद में सफ़ों और चटाइयों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। किसी हवाले से रिपोर्ट देखेंगे मोहम्मद अली नारो की। रहमतों और बरकतों के महीने में मसाजिद में शहरियों की तादाद बढ़ी तो सफ़ों की ज़रूरत भी बढ़ गई। सफ़ों, चटाइयों, कालीन और जाय नमाज की मांग में इजाफा हो गया। मांग बढ़ते ही सफ़ों और कालीनों की कीमतों को भी पर लग गए। सफ़ चटाई की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फुट हो गई। जो पहले पिछले साल था ना, वो 1800 रुपए का एक जाय नमाज, अब वो 2200 रुपए का एक जाय नमाज है। जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं हमने पिछले साल लिया था, वो आपसे लिया था 1800-1900 रुपए का, चले आप बढ़ाना है तो 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा दें। दुकानदार का कहना था कि गाहक हमसे बहस करता है कि इस कदर कीमतों में इजाफा कैसे हो गया। दुकानदार का मजीद कहना था कि मटीरियल महंगा हो गया है, हम क्या कर सकते हैं। कम से कम जो 400 से 500 रुपया फी जाए नमाज इन लोगों ने बढ़ा दिया है। कहते हैं कि वो पीछे से वो धागा नहीं मिल रहा है, इम्पोर्ट बंद है, इसलिए हमें हमारा मुनाफा जो वो कम हो गया है। सेल जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए कि लोग जो है वो बहुत परेशान है बेचारे। माह मुकद्दस में जहां सफ़ और जाय नमाज की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं पर मुनाफा कम होने पर दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मोहम्मद अली नारूज, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसल आबाद गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी तलबा को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की फराहमी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाइस्ता सुहेल ने तलबात में व्हील चेयर्स तकसीम की। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसल आबाद, गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 13 तलबा को व्हील चेयर दी गई। व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब में एजुकेशन डिपार्टमेंट HOD समीना ताहिर, वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक, HOD अरेबिक डिपार्टमेंट डॉक्टर इमराना शहजादी, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज इस्मा अजीज और डॉक्टर रिफत सादिक समेत दिगर ने भी शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।